ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் நிலவு சேனல். இந்த வீடியோவில் மேக்ஸ் பெடகாஜில் இருக்கிற ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கிற மேக்ஸ் பெடகாஜை நீங்கள் பார்த்துட்டு பாருங்கள். ஏன்னா அதில் இருக்கிற என்ன கான்செப்டை நம்ம பார்த்துருக்குறோமோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம கொஸ்டின்ஸை இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேர்ம் இஸ் நாட் டிஃபைன்டு இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆப்ஷன் பாருங்கள். ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர், பாயிண்ட், டயகனல் ஆஃப் ரம்பஸ். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வேல்யூம் ஆஃப் கோன். நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி பாருங்கள், லாஸ்ட்டாக ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம. செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். A good textbooks of mathematics textbooks is one in which. Option பாருங்கள். There are lot of questions for practice, content which promote critical thinking, detailed examples and a lot to practice. Fourth one, theorems and proofs. Answer choose பண்ணுங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். In the stages of mathematics development, which of the following is the final stage? First option everyday language, second option symbolic, third option mathematization of situation language, fourth option language of mathematics problem solving. ஆன்சரை சூஸ் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம். Fourth question, which of the following is necessary for good mathematics textbooks? First option, it must contain lot of examples and practice questions. Second option, concept should be covered by listing them in proper context and relating with daily life. Third option, book should contain all past year questions so that everyone is prepared for the same. Fourth option, book should have attractive cover page so that students feel motivated. ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். Ram and Shyam both have solved the question correctly, but teacher is trying to understand who did in shorter time and smart way. What kind of aspects teacher judging here? Option பாருங்க. A accuracy, B flexibility, C efficiency, D none of the above. ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்க. Sixth question, if teacher is encouraging students to use more than one approach while solving complex problem, then she is encouraging which of the following? பாருங்க. ஆப்ஷன் A accuracy, B flexibility, C efficiency, D procedural knowledge. Seventh questions, communication in mathematics refers to. பாருங்க. first option, pointing out to the errors made by fellow students. B, finding the way in which you can communicate the expenses of the school. Third option, express your ideas and knowledge in mathematical terms. Fourth option, finding out the correct method to solve problems. Eighth question, which is true with respect to vocabulary of mathematics? Option A, vocabulary of mathematics is derived from English. Vocabulary of mathematics has same meaning as the meaning of those words in English. Third option, vocabulary of mathematics has symbols assimilated from many different alphabets in the various language. Fourth option, vocabulary in mathematics is irrelevant as basically maths is all about numbers. Answer
சூஸ் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். 9th question, if you are teaching concept of addition to a students using TOEFL, then it is an example of option A, abstract teaching, B, concrete teaching, C, both A and B, D, none of the above. Last question, 10th question, manipulatives in mathematics means. Option A, mathematical manipulatives are frequently used in the first step of teaching mathematical concept, that of concrete representation. B, manipulatives are used to manipulate the marks in the report card. Manipulative are used to manipulate the symbols as per the decision of the teachers. Fourth option, all of the above. நீங்கள் இப்போ இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு எத்தனை மார்க் கரெக்டாக உங்களால் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து ஆன்சர் பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட். நாட் டிஃபைன்டு டேர்ம் மேக்ஸில் என்னன்னாக்கா மொத்தம் 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா லைன், பாயிண்ட்டு, பிளெயின். இது 3 என்னென்னா அன்டிஃபைன்டு டேர்ம்ஸ். இதில் ஆன்சர் மற்றதெல்லாம் டிஃபைன்டு டேர்மு. ஆன்சர் வந்து பி, பாயிண்ட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். செகண்ட் ஒன் பாருங்கள். செகண்ட் என்னென்னா மேக்ஸ் புக்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதில் இது ஆன்சர்னாக்கா பி, கண்டென்ட் விச் ப்ரமோட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம். பாருங்கள், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இஸ் தட் content should promote critical thinking. Other points are also true, but they are not that importance. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். ஆனால் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நிறையா இருக்கணும். அவங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கை ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேட்டிருக்காங்க. ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து சிம்பாலிக். இதில் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் வைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இதில் சிம்பாலிக் தான் வந்து பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். த ரைட் ஆர்டர் என்னன்னு பார்க்கலாம். த ரைட் ஆர்டர் இஸ் எவ்ரிடே லாங்குவேஜ், மேத்தமெட்டிஷன் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் லாங்குவேஜ், லாங்குவேஜ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஃபோர்த்து வந்து சிம்பாலிக். ஃபோர்த்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஆன்சரு பி. பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னாக்கா concept should be covered by listing them in proper context and relating with daily life. நீங்கள் மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை தான் சொல்லணும். என்னென்னா கான்டெக்ஸ்ட் அண்டு ரிலேட்டிங் வித் டெய்லி லைஃபு. டெய்லி லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம டீச் பண்ணணும். ஆன்சர் பாருங்கள், எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள். டீச்சிங் பை கிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் and emphasis should be given on the same. ஃபிஃப்த்து ஆன்சர் பாருங்கள். என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்கா டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஷார்ட் டைமில் ஸ்மார்ட் வே செய்கிறாங்க. எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சி தான், எஃபிஷியன்சி. Teacher is trying to find out the efficiency because he is trying to find who did quicker work in the smarter way. யார் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறாங்க, ஸ்மார்ட் வேல செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் எஃபிஷியன்சி. இதுக்கெலாம் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்குறேன். நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் என்னென்னு. 6th கொஸ்டின்ஸு ஆன்சர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க. பி வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். மோர் தென் ஒன் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. எதுனா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மீன்ஸ் ட்ரை டு மோர் தென் அப்ரோச் டு சால்வ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம். ஒரு சம் இருக்குது இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் சம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு அப்ரோச்சில் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது, மோர் தென் ஒன் அப்ரோச்சில் நம்ம சால்வ் பண்ணணுங்கிறது தான் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி.
7th கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். சி தான் கரெக்ட் ஆன்சரு. என்னன்னா கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னாவே என்னது, எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் நாலேஜ் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ். அதுதான் ஆன்சர். 8th கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். என்ன ஆன்சர்னாக்கா சி தான் கரெக்ட் ஆன்சரு. ஒக்காபுலரி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லாம் பாருங்களா என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, ஒக்காபுலரி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷில் தான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஒக்காபுலரியை டெரிவ் பண்ணுறோங்கிறாங்க. அதுவும் கிடையாது. அடுத்தது பாருங்கள், செகண்ட் கிடையாது. தேர்ட் ஒன்று தான் கரெக்டு. என்னன்னாக்கா ஒக்காபுலரி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஹேஸ் சிம்பிள்ஸ் அசிமுலேட்டட் ஃப்ரம் மெனி டிஃப்ரெண்ட் அல்ஃபபெட்ஸ் இன் வேரியஸ் லாங்குவேஜ். இதான் கரெக்ட் ஆன்சரே பாருங்கள். சிம்பிள்ஸ் இன் மேக்ஸ் ஹேஸ் பீன் டெரிவ்டு ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் அல்ஃபபெட்ஸ் இன் various languages, hence option C is true. 9th one பாருங்க. ஆன்சர் வந்து காங்க்ரீட் டீச்சிங். என்ன கொடுக்குறாங்கனாக்கா அப்ஸ்ட்ராக்ட்ங்கிறது வந்து ஹை லெவலு. இப்போ வந்து நம்ம காங்க்ரீட்னாக்கா பேசிக்காக உள்ளது தான். இப்போ பேசிக்காக டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி படிக்கிறது தான். ஆன்சர் என்னன்னாக்கா காங்க்ரீட். பாருங்கள், B answer. Since you are using toffees which is a concrete object, then it is a example of concrete teaching. அடுத்தது manipulatives பற்றி கேட்டிருக்காங்களா. என்ன ஆன்சர் அப்படின்னாக்கா ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Mathematical manipulatives are frequently used in the first step of teaching mathematical concepts, that of concrete representation. பாருங்கள், manipulatives are used to teach mathematical concepts by introducing children to concrete objects and teaching in concrete way. manipulatives அப்படின்னா ஒரு காங்க்ரீட் ஆப்ஜெக்டை, அதாவது ஒரு டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி ஒரு திங்ஸை பார்த்து அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, manipulatives. அதுதான் காங்க்ரீட் ஆப்ஜெக்ட். அடுத்தது நம்ம 10 கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டோம். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ நீங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.